ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਪਨੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ GST। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है इम्तियाज बराड़ और तुसीं वेख रहे हो चढ़दी कला टाइम TV। अज 18 जुलाई तो बहुत सारिया जिहड़ियां खाण पीण वालियां चीज़ां ने उन्हां दे उपर GST दे घेरे आ जाणगे। जी हाँ, इन्हां नूं घेरे च लिआंदा जावेगा ते जिस मगरों दही पनीर वर्गियां चीज़ां अज तो महंगियां हो जाणगियां। इन्हां चीज़ां दे महंगे होण दे नाल आम आदमी दी जेब दे उपर भारी बोझ पैण वाला है। पंजाब दे विच जेकर गल करां तां पंजाब कांग्रेस दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस गल दा विरोध जाहिर किया है ते उन्होंने ने ट्वीट करके सरकार दे उपर चुटकी भी लई है। वड़िंग ने लिखा है कि देश की जनता गरीबी दे नाल लड़ रही है, महंगाई अते बेरोजगारी वध रही है। जून के अंत विच GST कौंसल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगवाई दे विच अपनी 47वीं मीटिंग की प्रधानगी की, जिथे वख-वख वस्तुओं के उपर सेवा टैक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे विच कई अहम फैसले ले गए सी। जी हाँ, अज तो कई खाण पीण वालियां जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दे उपर GST लागू हो रहा है अते इन्हां दे विच पहलां तो ही पैक कीतियां गईयां अते लेबल वालियां गैर ब्रांड वालियां खुराकी वस्तुओं के उपर जिवें कि दालां, चौल, आटा, कणक समेत सारे अनाज शामिल ने। इन्हां दे उपर 5% जी हाँ 5% GST लगाया गया है। अज तक यह समान GST के दायरे तो बाहर सी अते अज तो इन्हां नूं GST दे विच शामिल कर लिया गया है अते 5% के स्लेब दे विच इस नूं रखा गया है। दसदे हां कि वपारी दालां अते होर अनाज ते 5% GST लगाउण दा विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिता है कि जेकर अजे भी अजिहियां चीज़ां बोरियां जां फिर 25 किलो तो ज़्यादा की पैकिंग दे विच पैक करके वेचियां जांदियां ने तां उन्हां दे उपर GST लागू नहीं होवेगा। इस संबंधी केंद्रीय वित्त मंत्रालय दे वल्लों स्पष्टीकरण भी जारी कर दिता गया है। इस दे विच यह भी स्पष्ट किया गया है कि जेकर एक बोरी दे विच 5-5 किलो या फिर 10-10 किलो के पैक पा के सारी बोरी का भार 25 किलो या फिर उस तो ज़्यादा वध जाता है तो उसनूं GST तो छूट नहीं मिलेगी। यानी कि सिंगल पैकिंग का वजन 25 किलो तो वध होना चाहिए है तां ही इस गल की छूट मिलेगी। इस तो इलावा दस दिए कि ये जड़ियाँ चीज़ां ने किहड़ियां चीज़ां ने जड़ियां कि महंगियां होण जा रही ने। तो दसदे हां कि पैक किया होया जिहड़ा फूड है भोजन है वह महंगा होण जा रहा है। GST पैनल ने पैक्ड फूड आइटमां नूं GST के दायरे दे विच लिआउण दी सिफारिश नूं स्वीकार कर लिया है अते हुण तक विशेष खुराकी वस्तुआं अनाज आदि जो कि ब्रांडेड नहीं हैं नूं GST तो छूट दी गई सी। GST कौंसल ने प्री पैक किते अते प्री लेबल किते रिटेल पैक तो छूटां नूं सोधण दी सिफारिश कर दी है, जिस विच प्री पैक किते पहलां तो लेबल किते यानी कि दही, लस्सी अते मक्खण दे अते खास तौर पर जिक्र करा दुध भाव ये सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने वो महंगियां हो जाणगियां ते किते ना किते जिहड़े गरीब लोग ने उन्हां दी जेबां दे उपर एक बहुत वड्डी मार साबित होवेगी। इस तो इलावा दसदे हां कि बैंक के जिहड़े चैक बुक जारी करना है वो भी ये आउंदे ने। तो दसदे हां कि बैंकों के द्वारा चैक यानी कि बुक के रूप में जिहड़ी दित्ती जांदी है तो जारी करने के खर्चों के उपर भी 18% GST लाया जाना शुरू कर दिता जाएगा। इस तो इलावा महंगे होने वाली चीज़ों के किते ना किते होटलों के कमरे भी आ चुके हैं। GST कौंसल ने 1000 रुपए प्रति दिन तो घट रुपए जोड़े होंगे ने घट किराए वाले होटलों के कमरियां के उपर 12% फीस की जी दर है वो टैक्स लाने की इजाजत दी है अते फिलहाल इस दे उपर कोई टैक्स पहला नहीं सी वसूलिया जाता पर हुण इस दे उपर भी टैक्स वसूलिया जाएगा। इस तो इलावा एक होर चीज़ खास चीज़ हस्पताल, जी हाँ साडी सेहत तो हस्पताल द्वारा जिहड़े प्रति दिन मरीज़ दे 5000 रुपए तो वध कमरे के किराए यानी कि ICU नूं छड्ड के जिहड़े बाकी सी उन्हां दे उपर 5% GST लिया जाएगा। इस तो इलावा LED लाइटां लैंप आदि की गल करां तो इन्हां दियां कीमतां दे विच भी वाधा वेख्या जा सकता है अते GST कौंसल ने इनवर्टिड ड्यूटी ढांचे दे विच 12% तो वधा के इसनूं 18% करन दी सिफारिश कर दित्ती है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕੂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸਲ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਅਤੇ ਬਲੇਡ, ਚਮਚ, ਕਾਂਟੇ, ਲੱਡੂ, ਸਕਰੀਮਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਕ ਸਰਵਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 12% ਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 18% ਦੀ GST ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਪ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਟਰਬਾਈਨ ਪੰਪ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, ਸਾਈਕਲ ਪੰਪ 12% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਵਾਲੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ, ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਬੀਜ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਿੰਡ ਮਿਲ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਗਿੱਲੀ ਮਿਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 12% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 18% ਦੀ GST ਦਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰੋਪਵੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਪਵੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ GST ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਟਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ GST ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਲਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਯੰਤਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਾਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਾਕਿਊਲਰ ਲੈਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5% ਦੀ GST ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12% ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਵਸਤੂਆਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਪਵੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 12% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ 12% ਦੀ GST ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 18% ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 12% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ GST ਛੋਟ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟਾਈਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਯੰਤਰ, ਬਾਡੀ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ GST ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 12% ਦੀ ਬਜਾਏ 5% GST ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ 5% ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ GST ਦੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਟੀਫਾਈਲੇਰੀਆ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 18% ਦੀ GST ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 12% ਦੀ GST ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਆਪਣੇ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ GST ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 12% ਹੋਣ 18% ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 5% ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।